सूबे ਦੀਆਂ प्रमुख सियासी खबरों के पड़ताल के खास प्रोग्राम खबर पड़ताल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। मैं हाँ जगदीश संधू। इस खास प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ सूबे ਦੀਆਂ प्रमुख सियासी खबरों के उपर पड़ताल करांगे। सब तो पहला गल करांगे सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ जो एक पार्टी तो दूसरी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ आगू जा रहे हैं, जिस तरह का दल बदलू माहौल सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ है। आगू विधान सभा चोणों तो पहला पार्टियां बदल रहे हैं। इस पूरे पार्टी बदलन का जो चल रहा पंजाब दे विच सियासी जो माहौल बन रहा उस पर गलबात करांगे। उस तो बाद गल करांगे PM नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे ते आने वाले ने। 5 तरीक नूं दस्सिया जा रहा उन्हां दा दौरा। इस ते की सियासी माहौल बन रहा BJP दे विच लगातार सियासी आगू जा रहे हैं, इस ते उपर गलबात करांगे। उस तो बाद गलबात करांगे पंजाब दीआं होर सियासी खबरां ते। अज इन्हां सारियां खबरां ते गलबात करन लई स्टूडियो च मेरे नाल मौजूद ने सीनियर पत्रकार सुरिंदर डल्ला जी। डल्ला साहब बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम दे विच तुहाडा। बहुत धन्नवाद जगदीश जी, तुहाडा भी और दुनिया भर के पंजाबियों का भी बहुत बहुत धन्नवाद। और सारिਆਂ ਨੂੰ ही नवे साल ਦੀਆਂ बहुत बहुत मुबारकबादां और रब करे सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ नवा साल खुशियां ते तरक्कियां वाला ते सेहत देने वाला होवे जी। डल्ला साहब सब तो पहला गल करांगे 2022 विधान सभा चोणां तो पहला जिहड़ा सियासी माहौल सूबे दे विच बन गया, खास तौर ते आगू जिहड़े वो एक पार्टी नूं बदल के दूजी पार्टी 'च जा रहे हैं ते एक खास पार्टी वाल आगूआं दा झुकाव हो गया। शुरू तो देख लें तकरीबन 1.5 महीने तो यह सिलसिला लगातार जारी है, चाहे वो सियासी आगू होण या कारोबार नाल संबंधित रखण वालियां वड्डियां शख्सियतां होण या होर खिडारी होण। लगातार BJP वाल जिहड़ा रुझान है वह वध रहा। हुण PM मोदी साहब भी आ रहे हैं पंजाब दे विच। किस तरह इस रुझान नूं डल्ला साहब तुसीं देखदे हो ते खास तौर ते कांग्रेस दे भी कई आगू दस्सिया जा रहा है कि होर आगू जाण नूं तैयार ने, की प्रतिक्रम है डल्ला साहब तुहाडा? देखो, चोणां तो पहला ना जी, चोणां तो पहला अक्सर ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ, ਕੁਝ ਮੁੜ ਗਏ, ਕੁਝ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਗਬਗਾਹਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ BJP 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੇਤੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਭਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਚ ਵੀ ਰੋੜਾ ਬਣਨਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ BJP ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। देखो, BJP बड़ी ईमानदार पार्टी है। BJP मैनू नहीं लगता कि अगर कोई दूसरा जिहड़ा किसी पार्टी का लीडर है, अगर 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 वो एलीगेशन लग रहे, घुटालियां दे इल्जाम लग रहे, उन्होंने BJP अपने च लऊगी। ये तो आने वाला वक्त दसूगा कि BJP उन्होंने अपने दल च शामिल करती है या नहीं करती। पर यह बहस का मुद्दा भी है, ये लोगों के विच चर्चा का मुद्दा भी है। और कई लीडर मैं पिछले कुछ दिनों तो देख रहा, ये आधार बनाने की एक नरेटिव ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਹੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਬਦਲੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਆ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਡਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ
ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਬੇਦਾਗ ਨੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 2-2 3-3 4-4 5-5 ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ MLA MP ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂ। ਲਾਲੀ ਜੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਧੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਰਹੇ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਆਈ ਸਰਜਨ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਆਈ ਸਰਜਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੋਕੇਟਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਲਾਕ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਮਜੀਠਾ ਦਾ, ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 7000 ਵੋਟ ਸੀ, ਸਾਡੀ 28000 ਵੋਟ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਗੂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਸ਼ਿਓਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸ਼ਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਬਾਅ ਦਬੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲਓਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜਾ ਹੇਠਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਗਰ ਨਿਗਾਹ ਵੱਜ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੇਤੇ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਲੀਡਰ ਡਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ CBI ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਛਾਪਾ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡੈਕੋਰਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ? ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸੰਦਰਭ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਚਰਚਿਤ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਟੀਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਟੀਮ ਆਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, MLA ਬਣਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ TV ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮ ਪੱਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਤਿੜਕਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿੱਤਣਗੇ ਵੀ ਔਰ ਜਿਤਾਉਣਗੇ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਜੀ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੈਨ ਆਫ ਵਰਡ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕੰਪੇਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕੰਪੇਨ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨੇੜੇ ਆਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣ, ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪੇਨਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਿੱਤਣ ਦਾ। ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ ਵੈਸਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਪੇਨ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਚੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣਗੇ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲੀ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਾਲਖ ਮਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਪਸੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਮ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਅਜਿਹਾ ਆਚਰਣ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ
ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਹਾਰ 'ਚ 2 ਚੱਪਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੱਪਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਸੀ, ਸੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਗਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਲਕ ਮਲੀ ਹੈ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਕਾਲਸ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਮੇਰੀ ਛਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ? ਘਬਰਾਹਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਮੈਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 43,000 ਵੋਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਦਾ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਪੂਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੈਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਕਾਲਸ ਲਾਉਂਗਾ, ਹੋਰ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। 5 ਜਨਵਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੈਕੇਜ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਹੰਢਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ISI ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਖਲ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ,
ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਰੈਲੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ कि वो प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ रुकावट पाने की कोशिश करन, वो फिर गलत हो जाएगा। सफाई कर्मचारी जो कि आज बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, कच्चे हैं, उनकी नौकरी का आज नहीं पता, उनको ठेकेदार तरह तरह से शोषित करते हैं। हमारी सरकार बनने पर सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा और उनको सारी सहूलियतें दी जाएगी। और चौथी चीज़, वो जो सीवर के अंदर आज भी घुस के खुद हाथ से साफ करते हैं विदाउट किट 21वीं सदी में हम लोग चले गए। ऐसे में मजबूरी के अंदर लोगों को आज भी सीवर के अंदर खुद घुस के ये काम करना पड़े, ये सही नहीं है। गैस बनती से मौत हमने दिल्ली में उन लोगों को एससी भाईचारे के लोगों को मशीनें खरीद के दी हैं, उन्होंने अपनी मशीनें खरीद के अपना बिजनेस शुरू कर लिया। ऐसे ही हम पंजाब के अंदर भी तो बेरोजगार भी नहीं हुए। जो कल तक आदमी अंदर घुस के सीवर मैन होल में सीवर की सफाई करता था, आज वो बिजनेसमैन बन गया। उसको सरकार ने बिजनेस करने के लिए एक मशीन दिया, वो मशीन से सफाई करता है, पहले वो अंदर घुस के सफाई करता था। ये सीवर के अंदर घुसना बंद करेंगे और सबको मशीनें देंगे ताकि इज्जत के साथ, इज्जत बख्शेंगे, इज्जत देंगे, बराबरी का हक देंगे, ताकि वो बिजनेस भी करे और इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी जी सके। तो ये 4 बातें मुझे आपके समक्ष रखनी थी। अगर कोई और, देखो जी, लीपा पोती चल रही है, बाकी तो और कुछ नहीं है। FIR दर्ज की उन्होंने और खूब बड़ी हमने FIR कर दी, 5 साल लग गए उनको एक FIR दर्ज करने में। हमने FIR कर दी, हमने FIR कर दी, हमने FIR कर दी। FIR करे भी कितने दिन हो गए, गिरफ्तारी करने की हिम्मत नहीं हो रही उनकी। मेरे ख्याल से उसके बाद उन्होंने निचली अदालत में बेल के लिए अप्लाई करा, एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गई। मेरे ख्याल से 75 साल में भारत के इतिहास में पहला मामला होगा। नहीं तो जिस दिन एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट होती है, अगले दिन शाम, उसी दिन शाम को गिरफ्तारी हो जाती है। एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हुए कितने दिन हो गए, अभी भी गिरफ्तारी नहीं हुई। दिखावा कर रहे हैं इन लोगों को, ना तो बेअदबी की वो है, ना नशे की चिंता है, केवल और केवल कुर्सी की गंदी लड़ाई चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ये सही नहीं है। मेरी आप लोगों से एक मिनट निवेदन है, आज हम पवित्र स्थान पे बैठे हैं, यहाँ पे ये सब संत समाज है, यहाँ पे राजनीति की बात ना करें। इन लोगों को थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा संत समाज को। इस देश के एक एक बच्चे को, चाहे कितना भी गरीब का बच्चा हो, चाहे कितने दलित का बच्चा हो, हर बच्चे को मैं अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाने की कोशिश करूंगा। ये मैंने कसम खाई है। मेरा मकसद है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। ये बच्चे मेरे बच्चे हैं, इनको मैं अपना बच्चा मानता हूँ। तो जैसे मैंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई है, एससी भाईचारे के बच्चों को भी मैं अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा। ਤੇ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਫਿਸ ਖੋਲ ਲਿਆ ਸੀ ਜਲੰਧਰ, ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਦਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਜੋ ਜਲੰਧਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਈਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਸਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਰੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਤੀ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਊਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 8 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਕਹੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਿੱਤੀ 440। ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਊਗਾ? ਨਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੈ SYL ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਚਰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੂੰ। 22,000 ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਤਾ ਸਾਨੂੰ 15-15 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਸ परिस्थिति ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਜਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏ। आज ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਾਲ ਹੋਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਲ ਜਾਣ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਤੀ ਉਹਦਾ ਬਚਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹੂਗਾ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਔਖਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜੋ ਲਮਕ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਔਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟਾਇਆ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਐਸੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲਈ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਲਈ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਰੇਤਾ 22 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ 5.5 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 5.5 ਰੁਪਏ ਖੱਡ ਦਾ ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 36,000 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੈਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡੈਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।